پہلا سوال دیکھیں فرٹیلائزر کیا ہے. تو دیکھیں پودوں کو 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت سب سے زیادہ ہے: نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم، یعنی NPK. تو جب زمین میں فصلیں بار بار بوتے ہیں تو ان نیوٹرینٹس کی زبردست کمی ہو جاتی ہے. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کچھ کیمیکل سائل میں ایڈ کرتے ہیں جو اس ڈیفیشنسی کو پورا کرتے ہیں. جو پہلے جو فرٹیلیٹی اس کی یا نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی تھی اس کمی کو پورا بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سائل کی فرٹیلیٹی کو امپروو بھی کرتے ہیں، بڑھاتے بھی ہیں. تو وہ کیمیکلز جو سائل میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی کو اوور کم کرتے ہیں اور اس کی فرٹیلیٹی کو امپروو کرتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فرٹیلائزر. تو یہ ڈیفینیشن انڈر لائن کر لیں. یہ fertilizers are the substances added to the soil to make up the deficiency of essential elements like nitrogen, phosphorus and potassium required for proper growth of plants. اور یہ fertilizer enhance the natural fertility of the soil. soil کی fertility کو بڑھاتے بھی ہیں and replenish the chemical elements taken by the soil by previous crop. پچھلی کراپ کے میں لگانے سے جو کمی پیدا ہوئی تھی اس کو پورا بھی کرتے ہیں. اچھا، تو 3 ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ پرائمری ایلیمنٹ کہلاتے ہیں. یہ جو ہے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم، یہ پرائمری ایلیمنٹ ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ سیکنڈری ایلیمنٹس کہلاتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد دیکھو جی 2 ڈیفینیشنز ہیں کہ مائکرو نیوٹرینٹس کیا ہیں اور میکرو نیوٹرینٹس کیا ہیں. نام سے ہی ظاہر ہے، مائکرو جو کم مقدار میں چاہیے اور مائکرو نیوٹرینٹس گراموں میں ضرورت ہوگی اور میکرو نیوٹرینٹس کی ضرورت کلو گراموں میں پر ایکڑ فی ایکڑ یہ ہوگی. صاف ظاہر ہے کہ پودوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کون سے ہیں جو زیادہ ہیں چاہیے؟ یہ سوڈیم، پوٹاشیم نا، ایک تو یہ NPK ہو گئی. NPK نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم. اس کے علاوہ سوڈیم، پوٹاشیم اور کیلشیم کی بھی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے. یہ زیادہ مقدار میں چاہیے. تو یہ ہیں ہمارے میکرو نیوٹرینٹس. اور یہ تھوڑا زنک، کاپر، بوران، آئرن، مینگنیز، مولیبڈینم، کلورین وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہیں مائکرو. تو دیکھو جی، the nutrients which are required in a very small amount for the growth of plants are called micro. کون سے ہیں؟ بوران، کاپر، آئرن، مینگنیز، زنک، مولیبڈینم، کلورین وغیرہ. اچھا، اور آخری پوائنٹ یہ میں these are generally required in quantities ranging from، یہ یاد رکھتے ہیں، 6 گرام سے لے کر 200 گرام تک. اچھا جی، اور یہ دیکھو بھائی اس کے بعد ہو گیا بھائی میکرو نیوٹرینٹ. ویسے دیکھو نا بھائی، پودوں کو خوراک تیار کرنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے تو کاربن اور آکسیجن کی ضرورت ہوگی. پانی کے لیے بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ضرورت ہوگی. 3 وہ ایلیمنٹ NPK ہو گئے، 3 وہ سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم بھی ہو گئے. یہ 8-9 نیوٹرینٹس ایسے ہیں جو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، وہ میکرو نیوٹرینٹس. The nutrients which are required in large quantities for the growth of plants are called macronutrients. ان میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، سلفر، کاربن، ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن. اور ان کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے؟ 5 کلو گرام سے لے کر 200 کلو گرام پر ایکڑ. یہ 2 بات. فرٹیلائزر کیا ہے، مائکرو نیوٹرینٹس کیا ہیں، میکرو نیوٹرینٹس کیا ہیں. اور آگے ایک بات ہے کہ بھائی پراپرٹیز آف کوالٹیز آف اے گڈ فرٹیلائزر. اچھی کھاد جو ہے اس کے کیا خوبیاں؟ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ بھائی اگر یہ 3 ایلیمنٹ زیادہ چاہیے، 3 طرح کی فرٹیلائزر، جو نائٹروجن والی ہوگی نائٹروجینس فرٹیلائزر کہلائیں گی،
जो फास्फोरस देती हैं वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, जो पोटाशियम देती हैं वो पोटाश फर्टिलाइज़र। तो पहली खूबी तो ये है कि फर्टिलाइज़र ऐसा हो जो उस एलिमेंट को, यानी अगर नाइट्रोजन वाली है तो वो नाइट्रोजन उसे प्रोवाइड करे, फास्फोरस है तो वो फास्फोरस को प्रोवाइड करे, पोटाशियम हो तो पोटाशियम से मिलता है, एक ही दफ़ा वो रिलीज़ ना कर दे। मसलन ये देखें, फसल को तो आपने खाद एक दफ़ा डालनी है, फिर 2-3 माह उसको खाद ही नहीं डालनी, तो फिर क्या होगा, वो ऐसा ऐसा उसमें से रिलीज़ होती रहे, स्लो रिलीज़ होती रहे, सारे का सारा वो कंपाउंड एक ही दफ़ा डिकम्पोज ना हो, यानी ज़्यादा अरसा तक वो स्टेबल हो, ज़्यादा अरसा तक वो थोड़ी थोड़ी करके वो रिलीज़ करता रहे और पौधे उसको इस्तेमाल करते रहे। दूसरी बात यह है कि खाद ऐसी हो जो फेयरली सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा पानी में सॉल्युबल हो, क्योंकि पौधे वही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो वाटर सॉल्युबल है। अगर इनसॉल्युबल होगी, ना साइल में जाएगी, ना पौधों ने खुराक लेनी है रूट्स के ज़रिए, और रूट्स में आएगी पानी के ज़रिए। अगर पानी में वो सॉल्युबल होगी तो फिर पौधे में आएगी, वरना नहीं। तो दूसरी बात क्या है कि वो फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। तीसरी बात यह है, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि अगर वो पौधों के पत्तों पर गिरे तो उसको झुलसा दे, या पौधे अगर उसे लेते हैं तो उसकी जड़ों को नुकसान दे या उसके स्टेम को नुकसान दे, वो उसके लिए किसी भी लिहाज से नुकसानदेह ना हो। एक उसकी खूबी ये होनी चाहिए कि जो शायद है ना, 3 ऐसे हैं फर्टिलाइज़र, वो आगे पढ़ेंगे, वो साइल की पीएच को चेंज नहीं करते। बाकी सारे फर्टिलाइज़र साइल की पीएच को चेंज कर देते हैं। यानी साइल अगर बेसिक हो ना, यानी उसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो तो उसमें फसल अच्छी उगती है। अगर 7 से कम हो जाए, साइल एसिडिक हो, तो उसमें पौधे उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। अब होता ये है कि हम जितनी भी फर्टिलाइज़र, आम मशहूर और मारूफ फर्टिलाइज़र जो है वो है यूरिया, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र ये है यूरिया। यूरिया जब इस्तेमाल करते हैं तो ये साइल को एसिडिक कर देती है। जब साइल एसिडिक हो जाएगी तो उसके अंदर पौधों की वो, यानी पौधे उगेंगे ही नहीं, अगर उग जाएंगे तो फिर थोड़े दिनों के बाद वो उनकी ग्रोथ नहीं होगी साइल की। तो फिर अगर ये मुसलसल करता है, फिर ज़मीन के अंदर चूना मिलाते हैं, लाइमिंग करते हैं कि उस ग्रोथ, उसकी वजह से जो एसिडिक कैरेक्टर हुआ था लाइम की वजह से, वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये चाहिए कि ऐसी खाद इस्तेमाल करें जो साइल की पीएच को चेंज ना करें, पौधों के लिए इंजूरियस ना हो, वाटर में अच्छी तरह सॉल्युबल हो, मतलूबा न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो पौधों को चाहिए वो उनको स्लोली रिलीज़ करें, हाइग्रोस्कोपिक ना हो। ऐसी ना हो कि भाई आप वो थोड़ी दिनों के लिए स्टोर करते हैं, वो फ़िज़ा से नमी को जज़ब करे और वो जज़ब करके उसमें हल हो जाए और सारी बैग से ही बह जाए। वो हाइग्रोस्कोपिक ना हो, स्टेबल हो, मौसमों को बर्दाश्त कर सके, सस्ती भी हो। केमिकल आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत महंगा है, तो वो प्रोसेस को, फसल को बहुत महंगा कर देगा। तो वो चीप भी होनी चाहिए। अच्छा, उसका इस्तेमाल आसान हो। मसलन यूँ देखें, अगर फ़र्ज़ करें कोई खाद कोई ऐसी है जो हम लिक्विड फार्म में रखते हैं, तो लिक्विड फार्म में जो भी उसका इस्तेमाल मुश्किल होगा। सॉलिड फार्म में होती है, दानों की शक्ल में होती है, गिराते हैं ज़मीन पर, ऐसे बिखेरते हैं तो पत्तों के साथ पत्तों पर रुकती नहीं है। वो दाने होते हैं ना गोल गोल, तो रोल करते हुए फिर नीचे गिर जाते हैं, साइल में मिल गया, पौधों ने उसको इस्तेमाल कर दिया। तो ये चंद एक खूबियाँ हैं किसकी, गुड फर्टिलाइज़र। हाँ जी, ये देखो जी, essential qualities of a good, the nutrient elements present in it must be readily available to the plant। कि वो न्यूट्रिएंट अगर आप वो नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्फोरस के लिए या पोटाशियम के लिए, तो फिर वो न्यूट्रिएंट उसे आसानी से पौधों को मुयस्सर।
fairly soluble in water, or not be injurious to plant. Cheap. It must be stable so that it is available for longer time to the growing plant. स्टेबल हो, सारी एक ही दिन में डिकम्पोज होकर वो न्यूट्रिएंट, अगर वो पौधे नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे तो वो ज़ाया हो जाएंगे, नीचे लीच कर जाएंगे, तो ऐसा ऐसा होकर पौधे उसको इस्तेमाल करते हैं. शुड नॉट अल्टर द pH ऑफ द सैंड. अच्छा, बाय रेन और वाटर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म विच द प्लांट कैन असिमिलेट इजीली. पानी दें, कुछ बारानी फसलें होती हैं भाई, तो ये ऐसे कंपाउंड में तब्दील हो जाए जिसको वो पौधे आसानी से हासिल कर सके, हजम कर सकें और उसको आगे इस्तेमाल में ला सकें. अच्छा जी, अब भाई इसके बाद देखो